예, 오늘 동영상을 한 3분 정도 되는 거 먼저 보고 말씀을 이어갑니다. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. Here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. 저는 이 동영상을 수없이 많이 봐왔습니다. 여러분들에게도 이미 보여드린 동영상이지만 볼 때마다 저는 눈물이 나지 않고 눈물을 흘리고 내 눈을 적시고 그리고 감동으로 다가오는, 한편으로는 또 그러면서 희망과 소망이 생겨지기도 하는 이 닉 부이치치는 호주의 목사님 아들로 태어났습니다. 태어날 때부터 저런 모습입니다. 거기에 발가락이 자기가 말한 것처럼 닭발처럼 이렇게 생긴 요거 하나만이라도 있다는 것이 얼마나 감사한지 모른다고. 세상에 어느 누구보다도 활짝 웃으면서 세계를 다니면서 많은 사람들에게 희망을 주고 소망을 안겨주고 그리고 행복 바이러스를
알려주는 그런 삶을 살아가고 있습니다. 본인이 고백한 것처럼 나는 죽기를 원해서 자살도 기도해 보았더라고. 자살도 해 보았노라고. 그러나 하나님이 나를 이렇게 태어나게 하셨고 하나님이 나를 이렇게 부르셨다라고 하는 하나님의 이런 상황 속에서 하나님의 콜링이 있었고 하나님이 나에게 맡겨진 사명이 나에게 있노라고 그는 그 사실을 깨달으면서 많은 사람들에게, 예수 믿는 사람이나 믿지 않는 사람들에게 어느 곳에서든지 세계를 다니면서 자기의 모습만 보여주고 해맑게 천국의 삶을 살아가는 모습만 보여주어도 다른 사람들이 힘을 얻고 소망을 갖는, 희망을 얻는 그런 사람으로서 지금은 결혼을 해서 두 아이의 아버지가 되었다라고 하는 사실. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 나를 한 번도 버리신 적이 없고 하나님은 한 번도 나를 포기하신 적이 없는데 왜 나는 포기합니까? 왜 나는 넘어져야 하고 왜 나는 쓰러져야 합니까? 오늘의 이 땅에 많은 그리스도인들이 살아가지만 왜 믿음에서 넘어지고 믿음에서 쓰러지고 그리고 인생의 삶 자체를 포기하는지. 하나님은 한 번도 나를 포기하지 않으셨는데 나는 왜 인생이 어렵다고 내 믿음에서 넘어지고 믿음이 무너지고 내 인생 자체를 포기하는지. 하나님은 나를 한 번도 포기하지 않으셨는데 내 인생이 힘들다고 나는 왜 인생에서 신앙에서 넘어지고 무너지고 그리고 내 인생을 포기하는지. 하나님은 한 번도 나를 버리지 않고 외면하지 아니하셨음에도 불구하고 경제적으로 어렵다는 것 때문에 왜 인생에서 넘어지고 왜 신앙에서 넘어지고 무너지고 포기하는지 말입니다. 나는 왜 인생에 한 번의 실패를 통해서 한 번의 실패 때문에 왜 인생을 포기하고 하나님은 나를 지금도 사랑하시는데 독생성자 외아들을 십자가에 못 박으면서까지 나를 사랑하고 계신데 나는 왜 인생의 송두리째 무너지며 스스로 무너뜨리고 스스로 넘어지는지, 그리고 신앙에서도 스스로 무너지고 스스로 넘어지는지 안타깝기 그지 없습니다. 저는 세상의 모든 것은 순간이다. 한번 따라합시다. 세상의 모든 것은 순간이다. 예, 이 세상의 모든 것은 한순간입니다. 이 세상의 모든 것은 한순간입니다. 그러기에 야고보서 기자는 이렇게 말했습니다. 야고보서 4장 14절에서 이렇게 말합니다. 내일 일을 너희가 알지 못하노도다. 너희의 생명이 무엇이냐? 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 우리의 인생을 향하여 순간에 없어지는 안개와 같이 나약하고 연약한 것이 우리 인생이라고 야고보 기자를 통해서 우리에게 말합니다. 야고보서 1장 10절에 가보면 부한 자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나가니라. 우리의 인생을 풀의 꽃에 비교해서 풀의 꽃과 같이 지나간, 꽃이 아름답다 할지라도 여기에 란이 아름답게 피어있다 할지라도 어떻게 관리를 잘해야 할지 모르겠습니다만은 이것이 한 달, 길어야 두 달이면 꽃은 칠 수밖에 없다. 인생의 모든 것은 순간이라고 하는 것, 우리 이것 잊지 말아야 될 겁니다. 베드로전서 1장 24절에서 베드로 사도는 우리에게 이렇게 말합니다. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 꽃은 마르고 풀은 마르고 꽃은 떨어지도다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 여러분이 정말 모두게 잘 되며 잘 나가고 있고 형통하며 부하며 모든 것이 만족할 만큼 그런 삶을 살아가고 있습니까? 그렇다고 하면 인생의 모든 것은 한순간이라고 하는 사실을 기억하며
낮아져야 합니다. 겸손해야 합니다. 지금 내 인생에 원하지 않는 실패가 왔습니까? 경제적으로 어려움이 왔습니까? 경제적으로 또 물질적으로 어려움이 왔어요? 건강에 어려움이 왔습니까? 아니면 인간관계 속에서의 어려움 속에 있습니까? 그러면 이것 기억하십시오. 인생의 모든 것은 한순간이다. 그러면 소망을 얻을 수 있어요. 그러면 희망을 얻을 수 있어요. 그러면 우리는 승리의 길을 갈 수 있습니다. 옛날 어르신들이 3대 가는 부자 없다. 그 의미를 여러분 아시잖아요. 3대 가는 부자 없다. 이 말처럼 인생은 한순간인데요. 많은 크리스찬들을 제가 35년 동안 보아왔습니다. 목회를 하면서 보아왔어요. 왜 많은 크리스찬들이 조그마한 아까 말씀드린 대로 이 경제적인 어려움을 당할 때마다 무너지고 넘어지고 쓰러지는지 모르겠어요. 여러분, 이 세상의 모든 것은 한순간이에요. 이 세상의 모든 인생도 한순간입니다. 내저 사업의 선구자였던 김초로 회장의 명성그룹, 콘도라든가 뭐 이런 거를 막 아주 선구자예요. 전혀 들어보지도 못한 것을 이미 시작을 했을 때 잘 나가던 명성그룹의 김초로 회장, 한순간에 올스톱 됐습니다. 한순간에 무너졌습니다. 여러 가지 이유가 많아요. 신앙생활 잘 하시는 분입니다. 정치적인 여러 가지 상황 속에서. 최근에는 STX그룹의 강덕수 회장도 무너졌습니다. 율산그룹의 신선우 회장도 무너졌고, 한보그룹의 정태수 회장, 산미그룹의 김현배 회장, 진로그룹의 장진호 회장, 대농그룹의 박용환 회장, 혜태그룹의 박건배 회장, 거평그룹, 동아그룹, 건영그룹, 서강그룹, 성원그룹, 세풍그룹, 신동방그룹, 신호그룹, 유방그룹, 청구그룹, 통일그룹, 크라운그룹, 한신공영, 한일합성, 충남방지, 혜태그룹, 효성그룹, 진로그룹, 동산그룹, 덕산그룹, 원그룹, 대봉그룹, 세제그룹, 신발업계의 선구자였던 부산의 국제그룹의 양정모 회장. 여러분들 기억하는 그룹도 있고 기억 못하는 그룹도 있어요. 다 하루아침에 한순간에 무너지고 말았습니다. 하루아침에 다 해체되었습니다. 하루아침에 다 뺏겨버리고 말았습니다. 국제그룹의 양정모 회장은 우리나라 그때 재계 7위에 해당하는 그런 그룹이었어요. 재계 7위가 그렇게 쉽게 무너집니까? 나중에 정권이 바뀌었을 때에 헌법 소원을 냈을 때 잘못됐다고 이기기는 했지만 그 이미 다 해체된 그룹을 법으로 찾는 데는 역부족이었습니다. 그냥 무너지고 말았어요. 그렇다고 하면 국가가 인정하는 거 아니겠어요? 국가가 잘못했다는 거. 그러나 개인들의 거래, 개인까지 거래는 그거는 국가가 어떻게 할 수 없다. 한순간에 무너졌습니다. 여러분, 휴대폰 업계에 세계적으로 제1위를 달렸던 노키아, 핀란드의 노키아. 핀란드의 이 노키아가 세계의 휴대폰 업계를 장악했던 그 노키아는요, 핀란드의 수출의 20%를 차지했어요. 대단한 겁니다, 이거는. 그런 그룹이 하루아침에 무너졌어요. 휴대폰 초창기에 모토로라, 기억나시는 분 계시나요? 모토로라. 흔적도 찾아보기 힘듭니다. 코닥 필름, 후지 필름 찾아보기 쉽지 않아요. 선거의 여왕이라고 했던 전 대통령이 박근혜 대통령 보세요. 선거의 여왕, 뛰어들기만 하면 승승장구했던 그가 지금은 어떤 모습을 하고 있는지 한순간에 무너져서 지금은 수감 생활을 하고 있는 비참한 모습을 보게 된다. 여러분, 성경에서도 보세요.
소돔 고모라 성이 얼마나 대단했습니까? 하루아침에 무너졌습니다. 아이성도 무너졌습니다. 여리고성도 무너졌습니다. 전투력이 탁월했던 아멜렉 군대도 모세가 손을 들고 기도할 때에 그 아멜렉 군대도 무너지고 말았습니다. 바벨론도 무너졌습니다. 아수르도 무너졌습니다. 로마도 무너지고요, 알렉산더 대왕도 무너졌고요, 징기스칸도 무너지고요, 진슈 황제도 무너지고요, 네로 황제도 무너지고요, 세계를 제패하려 했던 이제 나폴레옹도 한순간에 무너졌어요. 이 세상의 모든 것은 한순간이에요. 순간이라는 거. 자만하지 말아야 합니다. 교만하지 말아야 합니다. 한순간에 무너지지 않기 위해서는 자만하지 말아야 되고 교만하지 말아야 된다. 그런데 참 안타까운 것은 오늘 현대를 살아가는 그리스도인들이 그렇게 신앙생활을 잘하고 그렇게 믿음의 생활을 잘하고 정말 다른 사람의 부러움을 살만할 정도로 그렇게 신앙생활을 잘했던 그런 분들이 어느 순간 넘어지고 어느 순간 무너지고 어느 순간 신앙을 포기하고 심지어는 인생까지 포기하는 그 모습을 볼 때 안타깝기 그치 없습니다. 그토록 믿음이 좋았던 그가, 그토록 신앙생활을 잘했던 그가, 정말 남의 부러움을 살 만큼 그렇게 신앙생활을 했던 그가 왜 하루아침에 믿음에서 넘어지고 믿음에서 무너지고 인생까지 포기하기 이르는 그런 분들이 우리 주변에서 흔히 볼 수 있어요. 어떤 때 무너지는 줄 아십니까? 아무리 믿음이 좋은 사람도 경제적으로 어려움을 당하니까 무너지더라고요. 경제적으로 어려움을 당하니까 넘어지더라고요. 그렇게 남의 부러움을 샀던 믿음의 소유자들이 넘어지더라고요. 경제의 어려움. 이거는 세상 사람들도 마찬가지입니다. 예전에 가수였던 이 아무개는 탤런트 아무개하고 결혼을 해서 잘 사는 듯 했는데 57억이라고 하는 빚을 지고 나니까 그 가정 어떻게 됐나요? 김아무개라고 하는 개그맨은 아내가 빚을 져서 갚아주면 또 빚을 지고 결국에는 아내와 헤어지더라고요. 그런 어려운 일을 당했으면 더 힘을 합하고 함께해서 그것을 어려움을 헤쳐나가야 하는데 이 세상은 그렇지 않더라고요. 그거는 성경에서도 찾아볼 수 있어요. 욥이라고 하는 친구를 찾아보면 하루아침에 전 재산 잃어버렸어요. 하루아침에 10남매가 한 집에서 태풍이 불어서 집이 무너지는 바람에 압사했습니다. 10남매가 압사했어요. 그런데다가 욥의 이 몸에는 악창이 나서 귀화장을 깨서 날카로운 귀화장으로 푹푹 긁어야만 될 수밖에 없는 그 비참한 처지에 빠졌을 때 아내가 위로하며 격려하며 함께 힘을 합해서 다시 한번 가정을 일으켜 세워야 하고 경제력으로 일으켜 세워야 하고 건강을 회복해야 하고 그 가정을 새롭게 나아가야 함에도 불구하고 그 욥의 아내는 이래도 순전히 믿음을 지키며 하나님을 믿겠노냐고 하나님 욕하고 죽어라 그리고서 떠나버리고 말았습니다. 이게 오늘의 현실입니다. 그러나 그리스도인들은 뭔가 달라야지. 그리스도인들은 뭔가 달라야 되지 않겠냐 이거죠. 그러나 그리스도인들도 다는 아니지만 경제력으로 어려움을 당할 때에 정말 하나님은 나를 한 번도 버리신 적이 없고 하나님은 한 번도 나를 포기하신 적이 없음에도 불구하고 믿음이 무너지더란 말입니다. 믿음에서 넘어지더란 말입니다. 심지어는 인생까지 포기하더란 말입니다.
이런 나약한 믿음을 가졌는가 말이죠. 또 어떤 경우에는요, 자식을 잃어버렸어요. 어떤 경우에는 자식이 죽었어요. 사고로 죽었어요. 그러면 부부가 서로 위로하고 격려하고 가정을 세워나가야 되지 않겠어요? 그러지 않더라고요. 주변에서 많이 보면 나중에는 가정이 파괴가 되더라고요. 그 이유가 뭔지 아세요? 너 때문이야. 너 때문에 애가 잃어버렸어. 너 때문에 내 자식이 죽었어. 서로 너 때문이라고 하다가 가정이 파괴되더란 말이에요. 어떤 사람들은 건강을 잃었을 때에, 건강을 잃었으면 건강을 회복하려고 애써야 되는데 그러지 않더라고요. 무너지더라고요. 넘어지더라고요. 또 어떤 경우에는 각종 환난과 고통을 당할 때에 넘어지더라고요. 무너지더라고요. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 신앙은 어떤 일을 만나도, 어떤 일을 당해도, 어떤 일을 겪어도 무너지지 않고 넘어지지 아니하고 반석 위에 세워진 믿음을 든든히 세워 나가야 할 줄로 믿습니다. 왜냐하면 하나님은 나를 한 번도 버리신 적이 없고 하나님은 나를 한 번도 포기하신 적이 없는데 왜 내가 믿음에서 넘어지고, 왜 내가 믿음에서 무너지고 내 신앙을 포기하며 내 생을 포기하느냐 말이죠. 오늘 본문에서 무너지지 않고 넘어지지 않는 비결을 사도 베드로는 우리에게 그 비결을 알려줘요. 그 첫 번째가 뭐냐? 겸손하라는 거예요. 겸손하고 낮아진 자는 넘어지지 않고 어떤 경우에도 넘어지지 않고 무너지지 않는다라고 하는 거예요. 왜? 하나님께서 때가 되면 높여주실 것을 알기 때문에 그래요. 더 겸손해진다는 거예요. 어려운 일을 당할 때 더 겸손하게 나 자신을 돌아보고 하나님을 바라보며 하나님을 의지하면, 그래, 모든 것은, 이 세상의 모든 것은 한순간이구나, 인생의 모든 것은 순간이구나, 그러므로 겸손하자, 하나님 불쌍히 여겨주세요, 하나님 긍휼히 여겨주세요 하고 하나님께 매달린다. 그럴 때에 때가 되면 하나님께서 높여주실 줄을 믿기 까닭에, 그래서 넘어지지 않고 믿음이 무너지지도 않고 포기하지도 않게 된다라고 하는 이 사실을 우리는 기억하게 된다는 말입니다. 그래서 우리는 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손해야 한다. 그래서 크리스찬들의 첫째도 겸손이요, 둘째도 겸손이요, 셋째도 겸손이요, 처음도 겸손이요, 마지막도 겸손이요, 모든 삶에 겸손이고 낮아지는 거예요. 이게 사도 베드로를 통해서 우리에게 알려주시는 비결 가운데 하나임을 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 여러분, 겸손이 뭐냐? 겸손이 뭐냐면, 첫째로는요, 겸손은 정말 하나님의 긍휼을 원하는 마음의 자세입니다. 하나님이 불쌍히 여겨주시옵소서. 정말 겸손한 것은 하나님의 긍휼을 바라는 자세, 마음의 자세이기 때문에 하나님 불쌍히 여겨주세요, 하나님 긍휼히 여겨주세요, 정말 하나님을 겸손을 의지하는 마음에, 그래서 믿음에서 넘어지고 믿음에서 무너지지 않고 인생이 무너지지 아니하고 든든하게 세워갈 수 있다는 것. 그러면 겸손이라고 하는, 겸손하게 되면 어떠냐? 하나님의 은혜를 받게 돼요. 겸손하면 하나님의 은혜를 받아요. 그래서 야고보서 4장 6절에 가보면, 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러주되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라. 정말 겸손한 자는 왜 무너지지 않느냐? 왜 넘어지지 않는가? 그
그리고 왜 포기하지 않는가? 하나님이 겸손한 자에게 반드시 은혜를 베풀어 주시는 것을 믿기 까닭에 때를 기다리는 거예요. 겸손하게 때를 기다리고 있어요. 야고보서 4장 10절에 가보면 주 앞에서 낮추라. 주 앞에서 낮추라. 겸손해라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 잠언 3장 34절에 있는 말씀에 가보면 우리에게 또 이렇게 말씀을 합니다. 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니. 그리고 세 번째로 겸손은 천국에 들어갈 수 있어요. 겸손은 천국에 들어가는 축복을 받아요. 마태복음 18장 4절에 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라. 그 다음에 네 번째로 믿음은, 겸손은 그리스도인의 덕목 중에 하나예요. 잠언 15장 33절에 겸손은 존귀의 앞잡이니라. 잠언 18장 12절 교만은 멸망의 선봉이여 겸손은 존귀의 앞잡이니라, 길잡이니라. 그리고 잠언 22장 4절 겸손과 여호와를 경외함의 보상은 재물과 영광과 생명이니라. 빌립보서 2장 3절 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고, 골로새서 3장 12절 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입으라고, 겸손의 옷을 입으라고 우리에게 그렇게 말씀하고요. 베드로전서 3장 8절 마지막으로 말하는, 사도 베드로가 마지막으로 우리에게 말한다고 하면서 겸손하며 라고 말, 마지막으로 말한다며 겸손하며 그렇게. 다섯 번째로 겸손한 자는 하나님이 함께하는 축복을 받습니다. 이사야서 57장 15절에 가보면 겸손한 자의 영을 소생시키시며, 소생이라는 것은 살려준다는 거예요. 살게 한다는 거예요. 하나님이 겸손한 자를 소생시킨다. 겸손한 자를 살려주신다. 겸손은 하나님을 의지하는 것이고, 겸손은 하나님만 바라는 것이고, 겸손은 하나님만 쳐다보는 것이고, 하나님의 능력을 인정하고 때가 되면 높여주신다라고 하는 그 확고한 믿음을 가지고 사는 사람들이기 때문에 겸손한 자를 하나님이 함께 하시는 축복으로 살려주신다. 경제가 살기를 원하십니까? 겸손하십시오. 건강하시길 원하십니까? 겸손하십시오. 가정이 평안하기를 원하십니까? 겸손하십시오. 여러분의 삶이 형통하기를 원하십니까? 겸손하십시오. 겸손한 자를 살려주신다는 거예요. 여러분 경제도 살려주시고, 건강도 살려주시고, 여러분 평화도 살려주시고, 여러분 가정도 살려주시고, 살려주신다. 그 다음에 여섯 번째는 겸손한 자의 소원을 하나님이 이루어 주신다는 거예요. 그래서 시편 17절에 여호와여 주는 겸손한 자의 소원을 들으셨사오니 그들의 마음을 준비하시며 귀를 기울여 들으시고. 겸손한 자의 소원을 이룬. 마지막으로 겸손은 일곱 번째 축복입니다. 그래서 겸손은 축복이에요. 그래서 우리는 겸손한 자가 돼야 한다는 거죠. 그러면 구체적으로 겸손한 게 뭔가? 구체적으로 겸손한 건 뭐냐? 자신을 아는 거예요. 자신의 정체성을 아는 것, 아이덴티티를 아는 것, 내가 누구인지를 아는 것, 그것이 겸손한 자예요. 자기 주제를 아는 것이고, 자기의 분수를 아는 것이고, 자기의 자리를 아는 거예요. 자기 자리를 아는 거예요. 내가 있어야 할 위치를 아는 거예요. 가장이 가장의 위치를 모르고 그것을 외면한다고 하면 그 가정은 절대 행복할 수가 없습니다. 그래서 자기를 아는 거예요. 내가 어떤 자인지를 아는 거예요. 자기 자리가 어떤 자리에 있어야 할지 아는 거예요. 여러분 미리암을 보세요. 미리암은 모세의 지도자, 이스라엘 백성 지도자 모세의 노이입니다. 그런데 지도자인, 동생이 지도자인 그 모세를 비방할 때 한센병에 들었습니다. 자기 자리를 모르는 거예요. 또 사울왕을 한번 보세요. 사울왕 무진장이 겸손했어요. 제비 뽑을 때에, 왕을 제비 뽑을 때 베냐민 지파, 가장 연약한 베냐민 지파가 뽑혔을 때, 그리고 사울이 왕으로 뽑혀서 제비 뽑혔을 때 행구 사이에 숨어 있었어요.
행구가 뭐냐? 짐짝들 틈에 숨어 있었어. 나는 왕이 될 자격이 없어. 나는 임금이 될 자격이 없어. 그렇게 겸손했던 사람인데 하나님이 그와 함께 하심으로 전투에 나가면 겸손하니까 하나님이 함께 하셨어요. 하나님이 함께 하셨으니까 승승장구해요. 그러다 이 사람이 겸손이 없어집니다. 자기 자리가 어디인지 몰라요. 자기가 있어야 할 위치가 어디인지 몰라요. 자기가 무엇을 해야 할지 몰라요. 교만했습니다. 그러다 보니까 블레셋과의 전투에 앞서서 사무엘 선지자가 와서 번제를 드려요. 오늘날로 얘기하면 예배를 드린 다음에 전투하러 나가기로 했는데, 그때 당시에 군인들은 정규 군인 아니잖아요. 농사 짓는 백성들 전쟁하러 나가자 그리고 다 차출해가지고 나갔는데 못 싸우고, 블레셋 군대를 보니까 그냥 전투력이 강하고, 그러니까 슬금슬금 도망가고, 사무엘 선지자는 아직 당도하지 않고, 그러니까 겁이 벌컥 났어요. 군인을 의지하는데 군인 벌컥. 예전에는 하나님만 의지하고 하나님만 바라보고 하나님의 도우심만 간구했는데, 지금은 그렇지 않고 군인들을 의지하고 자기 힘만 의지할 때, 교만했을 때에 하나님의 영광을 가로채고 자기의 기념비를 세우고 그랬을 때에 도망가니까 번제를 벌컥 드렸어요. 제사를 드렸단 말이죠. 제사장들만이, 선지자만이 할 수 있는 제사를 자기가 왕으로서 드렸다는 거예요. 월권했죠. 그때에 그의 삶은 자기 자리를 잃어버렸을 때, 자기의 주제를 잃어버리고 분수를 잃어버리고 자기 위치와 자기 자리를 잃어버렸을 때에, 그는 블레셋과의 전투에서 아들을, 훌륭한 요나다 아들 전사당하고 자기는 부상을 당하고 자기 칼에 자기가 엎드려져 죽는 것으로 인생이 비참하게 끝났어요. 그런데 성경의 인물 가운데 다윗이라고 하는 인물을 본다고 하면, 자기 자리를 철저하게, 자기 분수를, 자기의 하나님의 콜링과 하나님의 사명을 정확하게 인지했던 다윗은요, 겸손했습니다. 소년 시절에 골리앗을 물맷돌 하나로 물리치고 개선할 때, 사울이 죽인 자는 천천히고 다윗이 죽인 자는 만만이다 이럴 때 사울 왕이 기분이 나쁘고 언짢아서 다윗을 제거하려고 군사 3,000명씩 동원할 때, 그럼에도 철저하게 겸손한 다윗은 하나님을 의지합니다. 하나님을 의지하는 것이 겸손이에요. 하나님을 믿는 것이 겸손이에요. 하나님을 신뢰하는 것이 겸손이에요. 하나님의 뜻을 바라는 것이 겸손이에요. 하나님의 긍휼하심을 바라는 것이 겸손이에요. 그랬던 다윗은 오히려 굴 속에서 사울 왕을 죽일 수 있는 기회가 있었고, 그리고 그 3,000명의 군사들이 텐트를 쫙 뺑둘러 치고 사울 왕은 그 중간에서 막사에서 잠을 자는데, 다윗이 그곳을 들어갔는데 다 하나님이 잠들게 했어요. 그냥 뭐 큰 소리를 내고 들어가도 몰라. 들어가서 사울 왕을 죽일 수 있는 기회가 또 있었어요. 그럼에도 불구하고 그는 그의 물병과 창만 가지고 산꼭대기로 올라갑니다. 산꼭대기에 올라가서 그리고 소리를 냅다 지릅니다. 아브넬아, 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 너 주왕 사울 왕을 지켜야 될 책임이 너에게 있지 않았느냐? 내 손에 이 든 것이 무엇인지 바라보아라. 사울 왕의 창이 아니겠느냐? 사울 왕의 물병이 아니겠느냐? 내가 그것까지 들어갔다 나왔는데 내가 죽이려면 죽였을 것이다. 너는 내 자리를 지키지 못하고 내 자리를 사수하지 못했노라. 막 책망을 합니다. 그랬을 때에 사울 왕이 나와서, 이게 정녕 다윗 너의 목소리냐? 다윗이 왜 그랬을까요? 자기를 죽이려고 3,000명의 군사를 데리고 다니는 정적인 사울 왕을 죽일 수 있는 결정적인 기회 2번이나 있음에도 옷자락만 자르고 물병과 그리고 창만 가지고 나갔어요. 하나님이 기름 부은 종이기에 하나님이 알아서 하실 것이고 내 권한은 아니다. 그렇게 겸손할 때 다윗은 왕이 되려고 생각지도 않았어요. 그러나 하나님은 그를 이스라엘의 왕으로 세워주신 줄로 믿습니다. 그게 축복이에요.
겸손한 자만이 하나님만을 의지하고 하나님만을 추종하고 하나님만의 도우심을 간구하는 자만, 겸손한 자만이 우리의 믿음, 어려움 속에서도 믿음에서 떠나지 않고 믿음이 무너지지 아니하고 그리고 믿음이 넘어지지 아니하고 내 인생이 넘어지지 않고 우뚝 설 수 있는 것은 하나님이 높이신다는, 때가 되면 높으신다는 이 사실을 믿고 신뢰하기 때문에 그래요. 그래서 다윗은 결국 왕이 되어 실수도 했지만 성군으로서 지금까지 세계의 많은 사람들이 존중하고 닮고 싶은 사람 가운데 하나입니다. 로마서 12장 19절로 21절에 있는 말씀에 보면 이렇습니다. 이제 다윗은 자기 주제와 분수와 자리를 알았던 다윗은 왕이 됐지요. 로마서 12장 19절로 21절에 가보면 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 하나님께 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것은 내게 있으니 하나님께 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 내 원수가 줄이거든 너는 의무가 있다. 너는 원수 갚을 권한은 없고 원수에게 대할 의무가 있다. 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 여러분, 우리는 악에 지지 말고 선으로 악을 이겨야 할 줄로 믿습니다. 우리는 믿음의 사람입니다. 세상의 여건 속의 환경 속에서 우리의 믿음이 넘어지면 안 됩니다. 믿음이 무너지면 안 됩니다. 인생은 순간입니다. 세상의 모든 것은 순간입니다. 희망과 소망, 어려우면 희망과 소망을 바라보고 우리는 그것을 기대하며 때가 되면이라고 하는 사실을 기억하고 나아가야 되고 겸손하게, 그리고 내가 승승장구한다면 그래, 세상의 모든 것은 순간이야, 인생은 순간이야, 그러면 겸손하고 낮아져요. 둘 다 똑같아요. 겸손할 때 그것이 곧 승리하는 비결임을 베드로 사도는 오늘 저와 여러분에게 알려주고 있습니다. 하반기를 시작하는 저와 여러분, 우리의 믿음이 조금 더 흐트러지면 안 됩니다. 조금 더 느슨해지면 안 됩니다. 내 영혼을 가꾸어서 푸르게 자라고 있는 이 나무처럼 내 영혼을 잘 돌보시고 가꾸시는데, 예배에 무관심하면 안 되고 우리의 모임에 무관심하면 안 되고 하나님의 일에 무관심하지 아니하고 관심을 갖고 전진할 때 승리자들이 되며 다윗과 같이 왕으로 세워주시는, 때가 되면 왕으로 세워주시는 은혜가 넘치게 될 줄로 믿습니다. 그런 주인공 되시길 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 사랑하신 아버지, 감사합니다. 우리가 잘 돼도 겸손하게 하시고 힘들고 어려워도 겸손하게 하시면 인생은 한순간이요 세상의 모든 것은 순간이기에 때가 되면 하나님이 높여주실 줄 믿습니다. 그러므로 우리의 신앙이 믿음이 넘어지지 않고 무너지지 않는 굳게 세워지는 자들 다 되게 하셔서 승리하게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.